भगवते वासुदेवाय। जे बड़ किए सत्य त्रेता द्वापर कली ये चारि जुग मध्य बड़ किए देवदेव महादेव प्रमाण कले जे सबुठारु श्रेष्ठ जुग हूँ कली जुग। तेणु ए कथारे आज सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जुग वितृष्णा हो गले कली उपरे एवं कली की कहते तू सान है कि आम उपर बड़ हो गलु। कली जुगरे अधर्म अन्याय अनीति अविचार सबकिछि बढ़िबो किंतु तोर तोर जुग भोग हब मात्र 4,32,000। तेणु ये जुगरे कौन हम ना जो ज्ञानी माने वृद्ध लोक माने सेमानकु बालक माने उपदेश देबे जेमिति तमे आज आम समस्ते बड़ है तमे सान है आम मानक आज नीच देखल सेमती कली जुगरे ताई हम। तेणु आज देवदेव महादेव कहते हे कली जदि तम जुगरे एटी परीक्षा चलिबो अधर्म विस्तारित हम तेणु तमे गोटे काम करिवो तमे केबे काशी क्षेत्र को आसीबोनी। हे कली काशी क्षेत्र को छाड़ी आउ सबु क्षेत्र में तुमर अधिकार जाहिर करिवो। तेणु ताई हैला। तेणु कलिजुगर जिते आगमन है सेतेबेले आरंभ हो गला अधर्म अन्याय अनीति। सोमवंश ठारू आरंभ है कली आउ तापरे धीरे धीरे कली अधर्म जिते विस्तार कला सेतेबेले धरणी आउ सही पारिलानी भार अतिरु अति मात्रा जो अधर्म है बाप पुओ को मानिलानी पुओ बाप को मानिलानी भाई भाई की मानिलानी गुरु शिष्य को मानिलानी शिष्य गुरु को मानिलानी। तेणु ये केही कहारी को मानिलेनी ये समस्ते स्वार्थपर हो गले। कली जुगरे समस्ते स्वार्थपर हो गले समस्ते किछि ना किछि पाइबा आशारे आज निज निज भितर संपर्क गढ़िले। तेणु ये कहा प्रति दया माया ये सब रहिलानी। तेणु कली जुगरे आउ धरणी सही पारिलानी भार शेषे कांदी कांदी देवदेव महादेव पाखे गुहारी कला बासुकी जे हे देवदेव महादेव एबे मु कौन करी कलीर भारा एत अतिशय है जहाँकि मुझ सही पारुनी। एठी घरे घरे कली जो माने धर्म करुछंती से माने पुणी अधर्म बाटरे जाउछंती। धर्म करुछंती सत हेले लोक देखाणिया धर्म करंती। एठी लोक देखाणिया धर्म करंती प्रकृत रे हृदय तांका भितर भाव नाही कि भक्ति नाही प्रभु को चिन्ही पारि नाहंती। ये संसार को कहीं आसी ता जानी ना केवल धन चिंता से भीतर सब बेले केवल धन चिंता किंतु ये संसार को आसी क्यों धन रोजगार करने कथा सेटा को भूली जाइछंती संपूर्ण भाव भूली जाइछंती। जो धन रे किछि लाभ नाही से धन को वर्तमान पाइबा पाई आज समस्ते जमिति हिंस्र हो जाइछंती। से धन को पाइबा पाई एठी हिंस्र हो जाइछंती। किछि सुना पाइबा आशारे किछि टंका पाइबा आशारे एटी निजे निजको सबु बेले ज्ञानी बोली कहूछि आउ धन पछरे ही धाइछंती। आउ कोन कहउछंती अनेक धर्म मान कली जुगे हेब संसार रे धर्म भाग किछि न रहिब संसार रे धर्म भाग किछि न रहिब संसार रे धर्म भाग किछि न रहिब पृथ्वी देवी बहुत पाइबटी भारा विकले कांदिब होई अत्यंत धीरा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ निर्घात भूमि को
ভূমিকম্প যে হইব বহুত সন্থ জনে পাইবে যে দুঃখ প্রমিত জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সুজন জন মানে যে হইবে কাতর আনন্দরে দুর্জনক বঢ়িব শরীর জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ তেଣୁ କଳିର କରାଳ ରୂପ ତେଣୁ ଏ କରାଳ ରୂପକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ବସୁଧା କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରତି ଘରେ 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 କଳି ପଶିଛି ସବୁଠି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମମତା ଏ ସବୁ କିଛି ହଜିଯାଇଛି ଏଠି କାହା ପ୍ରତି କାହାର ସ୍ନେହ ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ମମତା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଏ କଳିର କରାଳ ରୂପ ଏ ଧରଣୀ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଶେଷରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଆଜି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ କଳିର କରାଳ ରୂପ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି ଅଧର୍ମ କେବଳ ବ୍ୟାପିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏଠି ମହାବାତ୍ୟା ହେବ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ସେ ପ୍ରଳୟରେ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ କାହା ପାଇଁ ନା ଏ ପ୍ରକୃତିଗଣମାନେ ସହିପାରିବେନି ଏ ଭାରାକୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଗଣମାନେ ଏଇ ଅଧର୍ମକୁ ସହିପାରିବେନି ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଏମିତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ସେ ପ୍ରଳୟରେ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଡାକରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବଳରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଡାକରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁଥିବ ସେ ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳରେ ରହି ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକାଚକା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ତୁମର ଏ ସଂସାରକୁ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରରେ କଳି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏ କଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ତେଣୁ ତମେ ହିଁ କେବଳ ରକ୍ଷା କର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକମୁଖ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଳୟକୁ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବେ ଯାହାକି କେବଳ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ଯେ ହୋଇବେ କାତର ଆନନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଜନକ ବଢ଼ିବ ଶରୀର ଆନନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଜନକ ବଢ଼ିବ ଶରୀର ଆନନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଜନକ ବଢ଼ିବ ଶରୀର ନିର୍ମଳ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ନେବେ ବଳବନ୍ତ ସନ୍ଥ ଜନ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବହୁତ ସନ୍ଥ ଜନ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବହୁତ ସନ୍ଥ ଜନ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ
দেখি দয়া নকরিবে কেহি দুষ্ট লোক মানে সর্বে ঘেনিবে ছড়াই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଳିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତଥାପି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନ କରିବେ ମନ, ନିଶି ଦିବସରେ ନରେ ସଞ୍ଚୁଥିବେ ଧନ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସହିବାର ସୀମା ସବୁ ଟପିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସରିଯିବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପାଟିରେ ପଶିବନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ହରି ଏ କଥା ଆଉ ପାଟିରେ ପଶିବନି। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେମିତି କାହାକୁ ଠକିକି ଧନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କାହାକୁ କିଭଳି କଥା କହି କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ଏଇ ଧନରେ ମାତିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବେ। ତେଣୁ କପଟି ହେବେ ଲୋକମାନେ, କପଟ କରିବେ। କପଟ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। କପଟ ଭାବରେ ଡାକିବେ, ହୃଦୟରେ ଭାବ ନଥିବ, ଭକ୍ତି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିବେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଭାବର ସହ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଭାବର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଯାଏ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ଦୁଃଖ, ସେ ଅସୁବିଧା କଥା ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସୁବିଧା କରିଦିଅ, ମୋର 1 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପଇସାଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ନଡ଼ିଆ 5 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ କେହି ଡାକନ୍ତିନି। ଏଠି ସେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବଭକ୍ତି ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି କୂଳକୁ ବିହନ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁହ ଝରୁଥାନ୍ତି, ଜୀବେର ଦୟା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ। ଯାହାକି ଆଜି ସୁଖମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଗନ୍ତା ଜନମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନିରାଶ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ଜନକୁ ଯେ ନ ଦେବେ ଅନ୍ନଗ୍ରାସ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ,
জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। কুকর্মরে চালিবে ন করিবে সুকর্ম, পরজায়ে হেবে মড়া রাজা হেব যম। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু ଯେଉଁମାନେ ଭୋକ ବିକଳରେ କାହାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ନ ମାଗୁଥିବେ ଟିକେ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ କଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ମାଗୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏ ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମଣିଷର ତ ଏ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ଏ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି, ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଆହୁରି ତାକୁ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନାଇଁ, ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି, କଳି ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ସେ ଆସୁରିକ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେବଳ ତାର ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଏଠି କେବଳ କଳି ଚାହୁଁଛି ଅଧର୍ମକୁ, ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିକି ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ, ରୋଗୀ, ଭୋକି ଏମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ମଧ୍ୟ କେହି କରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାମାନେ ହେବେ ମଡ଼ା ଆଉ ରାଜାମାନେ ହେବେ ଯମ। ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ରାଜା କିଏ ନା ଘରର ମୁରବୀ ଆମ ବାପା। ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ବାପାଙ୍କର। ତେଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବାପା ଘର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା କଥା, ସେ ପରିବାରର ବାପା କ'ଣ କରିବ ନା ମଦ ପିଇବ, ମଦ ପିଇକି ବୁଲିବ, ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ପରିବାରରେ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯେମିତି ଘଟଣା ହେବ, ସେମିତି ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବ। ରାଜା ଯିଏ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେନି, କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧନକୁ ଆଣିବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଘରର ମୁରବୀ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ତାର ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡ଼େଇବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଯାହା ପଇସା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବ, ନହେଲେ ତାର ଯଦି କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ରଖିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ନେବ, କାହିଁକିନା ତାର ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେମିତି ଆମ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାଲିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ଯମ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କର ଲଗେଇ ଦେବେ। ଆଜି ଖାଇଲେ କର, ବସିଲେ କର, ଶୋଇଲେ କର, ସବୁଥିରେ କର ଲଗେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ କରକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ, ସେ ଯଦି 80 ଟଙ୍କା କର ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ କ'ଣ ତା ପରିବାରକୁ ପୋଷିବ? ତେଣୁ ସୁକମୁନି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆହୁରି ବିତ୍ପାତ ହେବ। ଯାହାର ଯେ କର୍ମମାନ କେହି ନ ରଖିବେ, ଅନାଚାରରେ ସକଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହୋଇବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟାଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ କରି, ଶୁଣିଲେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ ନର ନାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ,
জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମ ଯାହାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସେ ବୃତ୍ତି କି ହରେଇ ବସିବେ, ନିଜ ବୃତ୍ତି କି କେହି ଭଲ ପାଇବେନି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି କି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବେଦ ପାଠ ଛାଡ଼ିବେ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମଦ ମାଂସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବନି, ବୈଶ୍ୟ ତା ବୃତ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣେଇବନି, ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ବୃତ୍ତିକି ଆପଣେଇବନି। ତେଣୁ ଏଠି ନିଜ ବୃତ୍ତିକି ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନିଜ ବୃତ୍ତିକି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକି ଆପଣେଇବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଧର୍ମ ଚାଲିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଠି ଉନ୍ମାଦ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ନରନାରୀମାନେ ଛୁଟିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବି ନଥିବେ। ସେଠି ଜଣେ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେନି। ଆଉ ଯଦି ବା ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କାନରେ ତାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପୁଣି କେମିତି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଉନ୍ମାଦ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଛୁଟିବେ, ରାତି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବସିକି ରହିବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏହା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଏ କଥା କେବଳ ଚାଲିବ ଯେ ଆଉ ହରିଙ୍କ କଥା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଏସବୁ କଥାରେ ସମୟ କେହି ଦେବେନି। ଯେଉଁଠି ବସିଯିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମେଳ ହେଇକି ବସିଗଲେ ସେଠି ଖେଳ କୁଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ କଥା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ କଥା ଚାଲିଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ କଳି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। କଳି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ଯେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯା। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆହୁରି ଧନ ରୋଜଗାର କର। କେତେ ଧନ ଦରକାର ତୋର, ଆହୁରି ନେଇଯା। ସେ ତେଣୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ, ଏଇଠିକି ଯା, ଏଇଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ, ସେଇଠିକି ଯା, ସେଇଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଥିବ। ତୁ ପାପଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ପାପ ଯେତେ ତୁ ପାପ କରିପାରିବୁ, ଯେତେ ପାପ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କଳି ପାଇଁ ଭଲ। କଳି କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ତୁ ଯେତେ ପାପ କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଖସିବ ତାକୁ ରଖିଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল।